Hello students, in the continuation of our discussion on the basic concepts of stereochemistry of organic compounds, today we are going to discuss about the new types of organic compounds which is so optical activity. In the last two parts, the part 1 and the part 2, we have discussed many factors. The importance of a carbon compound, the uniqueness of carbon compounds, the carbon element, especially carbon element, the types of isomerism, what is meant by isomerism, types of isomerism, and we have concentrated on especially the optical isomerism. It is a type of stereoisomerism, and in that discussion we came across what is meant by chirality. A carbon atom surrounded by 4 different groups, and if a compound has a chiral carbon, then only you must think for the symmetry elements. If there is no symmetry elements, there is no plane of symmetry or the inversion symmetry or the axis of symmetry or an alternate axis of symmetry, then we call those molecules as an asymmetric molecule. So if a molecule has both a chiral center and the absence of elements of symmetry, then the molecule shows optical activity. So the optical activity is nothing but optical rotation. Already I have told optical rotation, and what are the different concepts that is involved in the optical isomerism. The enantiomers, the diastereoisomers, the mesomers, the mesoisomers, and the racemic mixtures. And also we have discussed about what is reciprocation, how to resolve the one enantiomer in pure form in a recipe mixture. We call it as a resolution, and we also discuss about how to determine the absolute configuration of a chiral carbon, the R and S notation. R and S notation. In today's class, we are going to see the optical activity of compounds without asymmetric carbon atom, without chiral carbon atom. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்ன சார், நீங்கள் தான் சொன்னீங்க chiral கார்பன் இருக்கணும், then only you must see for the asymmetry, the presence of asymmetry. Then அப்படிலாம் இருந்தால் தான் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு சொன்னீங்க. But now you are telling we are having compounds, they show optical activity in the absence of asymmetric carbon atom or in the absence of chiral carbon atom. We call it axial chirality. Axial, axis தெரியும், ஒரு அச்சு, ஒரு சின்ன கோடு. So the optical activity arises because of through the axis. Activity arises through the axis. So let us நம்ம பார்ப்போம் என்ன எதனால் அந்த மாதிரி ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் ஷோ பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம். So already I have told, for a compound to exhibit optical rotation, it must have a chiral center, as shown in the picture. ஆனால் அந்த chiral கார்பனே இல்லாமல் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி காட்டுதுன்னா என்ன ஒரு ஆச்சரியம், வாட் எ சர்ப்ரைஸ். So those compounds
we call it is a axial chirality. Shows the axial chirality. What is axial chirality? Axial chirality na enna? See, normally வந்து ஒரு tetrahedron இருக்கு. We have the tetrahedron. That means already we have discussed sp3 hybridized carbon atom, and we have the regular tetrahedron. At the corners we have the atoms, and if it is elongated, elongation, ஒரு கார்பன் மட்டும் இருந்தால் elongation கிடையாது. அது புரிஞ்சுக்கணும். elongation சும்மா நான் இப்படி இருக்க போகிறது கிடையாது. The elongation through the xy axis. இது xy ஆக்சிஸாக வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? xy பிளேனாக கூட சொல்லிக்கலாம், ஆக்சிஸாக அப்படி இழுக்கிறேன் நான். எப்படி இழுக்க முடியும்? Okay. See, suppose this is as a center. You consider this as a center. It is joined. The elongation because of the introduction of the carbon-carbon double bonds. More than one carbon-carbon double bonds, or a introduction of a ring. Introduction of a ring. That means the ring is shared by two cyclic compounds share a one atom common. அதான் ரெண்டு பின்னாடி பார்ப்போம். ரெண்டு சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் வந்து அது காமனாக ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம், ரைட்? அப்படி வந்து எலாங்கேஷன் நடக்குது. எய்தர் பை ரீப்ளேசிங் த ஆர் எக்ஸ்டென்ஷன் occurs because of the introduction of the carbon-carbon single bonds or carbon-carbon double bonds. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டென்ஷனால் என்ன நடந்திருக்கு? மேலே இருக்க டாப் போர்ஷன் பாருங்கள். டாப் போர்ஷன் வந்து ஒரு லைன், ஒரு சாலிட் லைன் இருக்கும். கீழே இருக்க போர்ஷனில் டாட்டர் லைன். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னா கீழே அந்த எலாங்கேஷனால், நல்லா புரிஞ்சுக்க, எலாங்கேஷனால் ரைட், மேலே இருக்க மாலிகுல் வந்து இந்த திசையில் இருந்ததுன்னா ரைட், கீழே இருக்கிறது என்னது இந்த பிளேனில் இருக்கும். இந்த பிளேனில் இருந்தால் இந்த பிளேனில் இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, ஸோ த ஒன் பார்ட் ஆஃப் த மாலிகுல் பிகம்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த அதர் பார்ட் ஆஃப் த மாலிகுல். ஒரு ஃபாலோ மை பாயிண்ட். ஒரு பகுதி வந்து மாலிகுலுடைய ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதிக்கு பெர்பெண்டிகுலராக மாறிடுது. we can introduce the term asymmetry. புரியுதா? ஏசிமெட்ரியாக மாறிடுச்சு, பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னா இது எப்படி இருக்குது, பெர்பெண்டிகுலராக மாறிடுச்சு. ஏசிமெட்ரின்ற கான்செப்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ தோஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் தே எக்ஸிபிட் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் த கைரல் சென்டர் பிகம்ஸ் த கைரல் ஆக்சிஸ். கைரல் சென்டர்னு சொன்னால் ஒரு சிங்கிள் கார்பனை சொன்னது ஒரு ஆக்சிஸாக. ஆக்சிஸ்னால் என்னது? ஒரு நீளமான, இப்போ கார்பன் டபுள் பாண்டா இல்லை ரிங்கா ஒரு நீளமாக போச்சுன்னா அது ஆக்சிஸு. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. கைரல் சென்டர் வேறு, கைரல் ஆக்சிஸ் வேறு. கைரல் சென்டர்னால் ஒரு கார்பன் ஒரு கார்பனாக நீ எடுத்துகிட்டே வர. இது அப்படி இல்லை, மாலிகுலாஸை ஹோலை பார்க்குறேன், ஒரு அச்சில் பார்க்குறேன், ஒரு அச்சில் அப்படியே மாலிகுலை பார்க்குற போது ரைட்டா, மாலிகுலோட ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதிக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. ஓகே ரைட். இப்போ நீ சொல்கிறீங்க 4 சப்ஸ்டியூஷன் போட்டோம், ஏபிசிடி. நம்ம சாதாரண ஒரு இதில் வந்து இப்படி இருக்குது சப்ஸ்டியூஷன். ஒரு கையில் சென்டர்னால் என்ன சொன்னோம்? சென்டர்னால் 4 சப்ஸ்டியூஷன்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் டு ஷோ த ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன். அப்படிலாம் ஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே கிடையாது. ஆக்சியல் கைராலிட்டியில் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்னஸே கிடையாது. என்னப்பா 2 எண்டு இருக்குது, ஏபி இருக்குது, இங்கே சிடி இருக்குது. ஒரே கண்டிஷன் தான், ஏ மஸ்ட் நாட் பி ஈக்குவல் டு பி, அது சி மஸ்ட் நாட் பி ஈக்குவல் டு டி.
இதுதான் கண்டிஷன். அது இருந்தால் போதும். தட் காம்பவுண்ட் ஆக்ட் as a ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட். அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்டாக கண்டிப்பாக இருக்கும். 3 கண்டிஷன்ஸு பை கன்சிடரிங் த அபவ் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது A must not be equal to B and C must not be equal to D. அந்த இதை கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கும்போது 3 டைப்ஸ் கொடுக்குறோம். ABCD, இல்லை மேலே AB இருக்கணும், இங்கே கீழே AC. 2வது டைப் மேலே AB கீழே AB. ஸோ 3 டைப்ஸ் ஆர் பாசிபிள். 3மே ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக காம்பவுண்டாக பிஹேவ் பண்ணும். 3மே ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக பிஹேவ் பண்ணும். இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது 3 டைப்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து அலீன்ஸு, and number 2 the spiranes, and the optical activity exhibited by the biphenyl compounds. As a first example, let us see the optical activity exhibited by the allenes. See, normally if you take the carbon-carbon double bond, it is sp2 hybridized. You பார்த்துப்பீங்க தான் carbon-carbon double bond. Okay, cis-trans isomerism. In the last class itself we have discussed about the cis-trans isomerism. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Carbon-carbon double bond. Okay, so this is the molecule. Here the peculiarity is, according to the VSC pair theory, நீங்கள் எப்படி எடுத்துட்டாலும் சரி, மாலிகுலில் இட்ஸ் அ பிளேனார் பாண்ட். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே வச்சேன்னா, கையில் வச்சேன்னா, ஒரு பிளேனில் வச்சேன்னா, எல்லா ஆட்டம்ஸுமே suppose 1 2 3 4 5 6 atoms இருக்குது. They are all lie in the same plane. Okay, so this is the case when one double bond is present. If more than one double bond is present, there are 3 types. If more than one double bond is present, and then it may be isolated alkenes or conjugated alkenes. ஐசோலேட்டட்னா 1 2ல் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா இங்கே மாலிகுலில் இன்னொரு பகுதியில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஐசோலேட்டடாக தனித்தனியாக இருக்குது. காஞ்சுகேட்டட் என்னது? ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு சிங்கிள் பாண்டு, ஒரு டபுள் பாண்டு, ஒரு சிங்கிள் பாண்டு, ஒரு டபுள் பாண்டு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருந்தால் அது காஞ்சுகேட்டட். we have the cumulative double bond. Cumulative என்னது? அடுத்தடுத்து இருக்குது. கார்பன் டபுள் பாண்ட், அப்புறம் கார்பன் டபுள் பாண்ட். ஸோ we have the molecule like this. We have the molecule like this. ஒரு கார்பனு, ஓகே, இது ஒரு கார்பன் டபுள் பாண்டு, அப்புறம் கார்பன் டபுள் பாண்ட். ஸோ this is the molecule called, we call it is a allenes. Okay, so here we have the 3 carbon, and before discussing the optical activity exhibited by these allenes, one must note the hybridization involved. The end 2 carbons, these 2 are sp2 hybridized, and the central carbon is sp hybridized. Already sp na linear shape. So the carbon compound, the nature of the carbon compound is such that when a cumulative double bond is present, the molecule will be like this. That means, see this carbon double bond and this carbon double bond. இது இப்படி இருக்கு. ஓகே, இது இப்படி இருக்கு. இது இருந்தனா இது எப்படி இருக்கு? இந்த மாதிரி. Or you follow my point. Okay, so they are perpendicular to each other. நல்லா பாருங்கள், இது இந்த பிளேன் இருக்குது, இது இப்படி பிளேன் இருக்குது. They are perpendicular to each other. So we call it is a asymmetry. நான் போட்டிருக்கேன், இது ஒரு A பகுதியாக பிரிச்சுக்குங்க, இது ஒரு B பகுதியாக பிரிச்சிங்கன்னா the A part is perpendicular to the B part. So we call the asymmetry. அது எதனால் உருவாகுது? The p orbital of the central carbon atom overlaps with the
p orbital of the end sp2 hybridized carbon atoms. அப்போ இதுதான் பாசிபிள். Geometry is like that. The geometry is like that. So one part is perpendicular to the other part. We call it is a asymmetry. So asymmetry வந்துட்டாலே என்னது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ நம்ம ரொம்ப சிண்டராக அந்த கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம். ஸ்ரிஞ்சனா கிடையாது, ரொம்ப தாராளமாக. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், இதெல்லாம் ஒன்று தான் ரைட்டா. ஏசிமெட்ரிலாம் இருக்குது. ஆனால் நல்லா பாருங்கள், the AB, A must not be equal to B and C must not be equal to D. இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் டைப் ஒன்றில் ரெண்டுமே மெத்தியில் இருக்குது, ரெண்டுமே மெத்தில், அந்த பக்கம் ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன். ஸோ நம்ம கண்டிஷன் வந்து ஒத்து வரல. இட் இஸ் ஏகைரல் அண்ட் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ். நல்லா புரிஞ்சுக்கு ரைட்டா. இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டியூஷனில் நான் எடுத்து இதை எடுத்துகிட்டு இங்கே வச்சேன்னா ஓகே. இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன், ஃபஸ்ட்டு மாலிகுல் ஒரு ரெண்டுமே மெத்தில், ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன். இது ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ். டைப் 2, டைப் 2ல் என்ன இருக்குது? ஒரு பகுதி வந்து ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு பகுதி வந்து பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, ஒரு மெத்தில், ஒரு ஹைட்ரஜன். But the second part, we have the two substituents are same. Two substituents are same. This is also achiral and optically inactive. But third part என்னன்னா, okay, the molecule is like that. Third type, the third type, A is not equal to B, and here also these two substituents are dependent. இது பாருங்கள், இது ஒரு பிளேனில் இருக்குது, இது பெர்பெண்டிகுலர் பிளேனில் இருக்குது, இது இந்த பிளேனில் இருக்குது, இது இந்த பிளேனில் இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்க. இது வந்து இந்த பிளேனில் இருக்குது, கையில் அப்படி இங்கே வச்சேன்னா இப்படி தான் வைக்கணும். இந்த பிளேன் வந்து இப்படி தான் வைக்கணும். ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த சிஸ்-ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்ஸ். Or you follow my point? The second type of compounds which shows axial chirality, we call it as spiranes. What all call spiranes? See, in the allenes we have the alternative adjacent carbon-carbon double bond. அடுத்தடுத்த டபுள் பாண்ட் இருந்தது. அந்த டபுள் பாண்டுக்கு பதிலாக நம்ம ரிங்கை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we call it as a spiranes. அடுத்தடுத்த ரிங்கு. ஸோ we have the bicyclic system. இந்த ரெண்டு சைக்கிளிக் சிஸ்டம் இருக்குது. இது ஒரு சைக்கிளிக் சிஸ்டம் ஏன்னு வச்சுங்க, இது ஒரு சைக்கிளிக் சிஸ்டம் பி. டூ சைக்கிளிக் சிஸ்டம். அண்ட் தீஸ் டூ சைக்கிளிக் சிஸ்டம் they share the one carbon atom common. ரெண்டு ரிங்குக்கும் ஒரு ஆட்டம் வந்து காமனாக இருக்குது. அதான் முக்கியம். ஸோ எலாங்கேட்டம், அதான் எலாங்கேட்டம். அங்கே கார்பன் டபுள் பாண்ட்னால ஒரு மாலிகுல் அஸ் அ ஹோலாக வந்து எலாங்கேட் ஆச்சு. இங்கே ரிங்குனால மாலிகுல் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது. எலாங்கேஷன். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் we have the asymmetry. என்ன asymmetry? இங்கே பாருங்கள், இந்த பிளேன், இந்த ரிங்கு, இது இந்த பிளேனில் இருக்குது. அந்த செகண்ட் ரிங், திஸ் இஸ் இன் த பெர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் பிளேன். பெர்பெண்டிகுலராக, அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ we call this as a spiranes. The bicyclic system, they share a common atom, and because of the inherent geometry of the carbon compound, one part becomes perpendicular to the other part.
So here also let us see the position of the substance. இது இந்த பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னா இது இந்த பிளேனில் இருக்குது. நல்லா கவனிங்க, இது இந்த பிளேனில் இருக்குன்னா இது இந்த பிளேனில் இருக்குது. பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச். The same condition is applicable. So for x, ஓகே, எக்ஸ் போட்டுருவோம். ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் வச்சுருக்கு. மேலே ஏற்கனவே ஹைட்ரஜன் போட்டாச்சு. இந்த மாலிகுலில் நான் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளில் ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் போட்டாச்சு. கீழே வந்து எக்ஸு, அது ஹைட்ரஜனாக இருக்கக்கூடாது. ஹைட்ரஜன் இருந்தால் A is equal to B and C equal to D அந்த கண்டிஷன் வந்துடும். தே ஆர் ஏகைரல். அப்போ அது ஹைட்ரஜனை தவிர என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இட் மே பி அ COH or NS2 or you follow my point. இந்த எக்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜனாக இருந்தால் it is achiral and optically inactive. If it is a different substance like a COH and NS2, they are chiral and optically active. They are resolvable. Resolvable na தெரியும். One can separate one enantiomer from the other enantiomer. So spirance is also an example for the axial chirality. The third example is the optical isomerism exhibited by the biphenyl compounds. Phenyl compounds. Phenyl compounds என்றது benzene தான். And you know that all the carbon atoms in the benzene rings are sp2 hybrids and benzene itself is a planar molecule. இப்போ planar molecule வரும்போதே என்ன சார் இதில் என்ன சார் ஐசோமரிசம் இருக்க முடியும் அப்படின்னா வருவோம். வெறும் ஒரு பென்சின் கிடையாது, பைஃபீனியல்ஸ். Biphenyls are the compounds which contain two benzene rings. They are connected by a single bond. ஒரு கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். What is the nature of carbon single bond? It has a rotation. Rotation இருக்கும். கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட்னால ரொட்டேஷன் இருக்கும். அழகாக நீங்கள் வெறும் பைஃபீனியல்ஸ் மட்டும் வச்சிங்கன்னா ஒரு பென்சினை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு பென்சினை சுத்த முடியும். அப்போ இது சாதா பென்சினுக்கு. சப்போஸ் if it is suitably substituted. Suitably substitutedனா not the substituents in the meta position or the para position. The substituents at the ortho position. எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆர்த்தோ 2 பொசிஷன் 2 dash அதே மாதிரி 2 dash. We are making the molecule as a crowded molecule. எங்கே க்ரௌடிங் நடக்குது? அந்த கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் அரௌண்டு கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் அங்கே க்ரௌடிங் நடக்குது. க்ரௌடிங் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம எப்பவுமே க்ரௌடிங் ஆச்சுன்னா அந்த க்ரௌடை விட்டு வெளியே வர பார்ப்போம். We call it a steric hindrance. So if the substituents, ortho substituents are bulkier enough, போதுமான அளவுக்கு அது பெரிதாக இருந்ததுன்னா இந்த சப்ஸ்டியன்ஸு மெத்திலோ நைட்ரோவோ பெரிய சப்ஸ்டியண்ட்டாக இருக்கும்போது, ஏன்னா அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆர்த்தோவை? ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி மெத்திலையோ நைட்ரோவோ கொண்டு வந்துருக்கும். ஸோ அதை க்ரௌடிங்கை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது? ஒரு பென்சின் ரிங்கு இன்னொரு பென்சின்லேருந்து விலகுது. அழகா க்ரௌடிங்கை குறைக்கிறதுக்கு விலகுது. விலகிறதுனால ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. ஓகே, என்ன ரெண்டு விஷயம்? ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஒன் benzene ring is perpendicular to the other benzene ring. இன்னொன்று the carbon single bond rotation சுத்த முடியாது. ஏன்னா க்ரௌடிங் இருக்குது, ஏற்கனவே க்ரௌடிங் இருக்குது, சுத்த முடியாது. அவுட் ஆஃப் த பிளேனும் போயிடுது. நினச்சி பாருங்க, க்ரௌடிங் இப்போ ஒரு ஆட்டோலே போகிறோம், நம்ம 3 பேர் உட்காந்தா கரெக்டாக எல்லாருமே ஒரே பிளேனு வரிசையாக உட்காந்து போவோம். 4 பேர் 5 பேர் 6 பேர் போகும்போது எல்லாருமே ஒரு சமமாக உட்காந்துக்க முடியாது. they will go away from the plane. அது மாதிரி தான் இங்கேயும். ஓகே, ஸோ the isomerism arises because of the restricted rotation across carbon single bond.
we call atrope isomerism. மறந்துடாங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் atrope isomerism. And those isomers are called atrope isomers. இதில் வந்து முக்கியமான சூட்டபிளி சப்ஸ்டியூட்டட் எலமெண்ட் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக. அதே தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம், ஆக்சியல் கரையாட்டியில் ஆரம்பித்தோம். என்ன ஆரம்பித்தோம்? ஆக்சியல் கரையாட்டியில் ஆரம்பிக்கும் போது சப்ஸ்டியன்ஸ் வந்து A must not be equal to B and C must not be equal to D. இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப் எடுத்துட்டோன்னா ரெண்டுமே நைட்ரோ இருக்குது, அந்த பக்கம் ரெண்டுமே CO வச்சுருக்கு. ஸோ தே ஆர் ஏகரல் அண்ட் ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ். அண்ட் டைப் 2 எடுத்துக்கங்க. டைப் 2ல் ஓகே, இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நைட்ரோ அண்டு ரெண்டுமே CO வச்சுருக்கு. இந்த பக்கம் ஒரு குளோரின் இருக்குது, நீங்கள் சொல்லலாம் குளோரின் இருக்குது. இந்த பகுதி வந்து சிமெட்ரி கிடையாது, ஆனால் இன்னொரு பகுதி வந்து தே ஷோஸ் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி, பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது. இந்த இதில் வந்து குளோரின் இருக்கிறனால, மெட்டாபோசிஷன் ஆஃப் குளோரின் இருக்கிறனால சிமெட்ரி கிடையாது, ஆனால் இன்னொரு பகுதியில் சிமெட்ரி இருக்குது. ஸோ தே ஆல்சோ த ஏகரல் அண்டு தட் ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ். தேர்ட் கேஸில் நல்லா பாருங்கள், அழகாக ஒரு நைட்ரோ இருக்குது, ஒரு CO வச்சுருக்கு, ஒரு CO வச்சுருக்கு, ஒரு நைட்ரோ இருக்குது. யார் ஏகரல், சாரி தே ஆர் கைரல் அண்ட் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ். எல்லாமே என்ஹான்சியமர் அழகாக தே ஆர் மிரர் இமேஜஸ், நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் அண்ட் தே ஆர் பிஹேவ்ஸ் as enantiomers. If you want to clarify anything, you can post your clarification or doubt in the comment box. Thank you.